जय गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधिये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीधरस्वामिनं नित्यं बोधकारणमव्ययम् भावातीतम् अहं वन्दे सुखज्ञानैकनिर्मलम् वन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं निरन्तरं रामडुगु वंशजं शुद्धं शिवरामाख्यदीक्षितम् बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णब्रह्मोपदेशिकां श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्रीवेमुलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकां श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्नमहागुरुं विष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्दं श्री अश्वत्थार्य नमोऽस्तु ते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्रितं चिरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं गुरुं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् ओङ्कारपीठपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। स्वामी शूर्णिक చెప్తాను స్వామి. శ్రీమద్గురు కరుణాకటాక్ష వీక్షణ విచక్షణ సంపూర్ణ ఋగ్వేద సామదర్పణ తర్క వ్యాకరణ మీమాంస పాఠ ప్రభాకర వేద వేదాంత శాస్త్రాగమ అష్టాదశ పురాణి ఇతిహాస పరిశీలనం శిష్యజన పరిపాలనం నిత్యానిత్య వస్తు వివేకాయ మూత్రాత ఫలభోగ విరాగ శమాదమ శాంతి తితిక్ష శ్రద్ధోపరతే ముముక్షత్వ స్వస్తికారోహణాత్వర్ష్య త్రివిధ దీక్షపరం భక్తజన వశీకరం యమ నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధి అష్టాంగయోగ మంత్రలయ అటరాజయోగ నిష్ఠ గరిష్ట ఆత్మధ్యాన రాధాయంత్ర షణ్ముఖి శాంభవి కేసరి ముద్రాభ్యాస ఆధార స్వాధిష్టాన మణిపూరక అనాహుత విశుద్ధ ఆగ్నేయ సహస్రార చక్ర పరిశోధకం ఆత్మబోధకం ఆకాశ వాయురగ్ని జల పృథ్వీ శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధ స్తోత్ర త్వక్కు చక్షుర్జూహ ఘ్రాణ వాక్పాణి పాదపాయూపస్థ వచన దానాగమన విసర్జనానందం మనోబుద్ధి చిత్తాంకార ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమాన అన్నమయ ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ ఆనందమయ పంచకోశ విశేష విమర్శ సచ్చిదానందం వందితా ముని బృందం స్థూల సూక్ష్మ కారణ మహాకారణ విశ్వ తైజస ప్రాజ్ఞ ప్రత్యేగాత్మ సత్వరజస్తమ శుద్ధ సాత్విక జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి తుర్యావస్థ అకారో ఉకార మకార ఓంకార మాతృకా చతుష్టయ విచారణీయం తను చతుష్టాతిశయం ఈశ్వర తనుష్టయ విరాట్ హిరణ్యగర్భ అవ్యాకృత సర్వసాక్షి సద్యోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచబ్రహ్మ శరీర నివృత్తి ప్రతిష్ట విద్యాశాంతి శాంతాతీత పంచ విషయ క్రియాశక్తి ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానాశక్తి ఆదిశక్తి పరాశక్తి పంచకళా బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర ఈశ్వర సదాశివ పంచతత్రో ఉత్పత్తి స్థితి ప్రళయ సర్వసాక్షి సూర్యచంద్రాగ్ని బ్రహ్మానంద అస్థాన సర్వకర్తృత్వ సర్వపాలకత్వ సర్వసంహారకత్వ సర్వనియంతృత్వ
सर्वभोक्तृत्व सर्वैश्वर्यादि षड्गुणैश्वर्य भोगानुभवं महा अनुभवम् इडा पिंगला सुषुम्ना अंतर्गत बंधत्रय रेचक पूरक कुंभक मूलांधार जलांधार वज्ञान बंध विमोचन श्रवण मनन निधिध्यासा वर्णाश्रम कुल गोत्र नाम रूपा षड्भ्रम चुक्तिपासा जरामरण सुख दुःख चडुर्मीरहितं मुक्तिकांता सहितं तत्त्वमस्यादि महावाक्यार्थ लक्ष्यार्थ ब्रह्मैक्यानुसंधान नादु बिंदु कलातीत अव्यय अव्याख्य अचिंत्य अव्यय नित्य शुद्ध बुद्ध प्रज्ञानगण निर्विकल्प निर्वचन निर्विकार निरर निशब्द निरतिशय निरुपमान निर्मल निर्गुण निरवय निरीन्द्र निर्विशेष निरुपद्रव निषिद्ध निष्कर्म निष्कलंक निष्प्रपंच निरंजन निराभास सर्वविकार शून्य साजा मनस्का राजयोगा समाध्यक्षं शिवरामदीक्षितं तच्चरण सरचीरुहगला संजनित मकरंद बिंदु संदोहस्वागमुक्त भृंगायमान श्रीमत्कंबालूरी अप्पब्रह्म प्रियशिष्यरत्न परशुरामान्वयांबोधि शरद्राकार पूर्णसुधाकर श्रीमत्कौन्नीन्यमौनि गोत्रोद्भव कोटेश्वर नामधेया तत्पत्नी शुभमांब गर्भसंजाता वेंकटनारसिंहदासोऽहं सततं भजामि इति श्री शिवरामदीक्षितं संपूर्णं सर्वं सद्गुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु। जय सद्गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरु, అందరికీ జై గురు. జై గురు. పోస్ట్ పెట్టిన చూడండి దాసు చూస్తాను. జై. కాబట్టి నేను దానికి వ్యాఖ్యానం వ్యాఖ్య విశేష వ్యాఖ్య ఉంది ఇక్కడ. దానికంటే ముందుగా మనము రాత్రి అనుకుంటే రాత్రి ఈ విధంగా ఉదయం జరిగే దాంట్లో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ అంటే ప్రాథమిక దశలో ఇక మన అచలం చెప్పినటువంటి అచల గురువు పరశురామ నరసింహదాస్ రాసినటువంటి మన భద్రాద్రి రామశతకంలో కూడా సృష్టి ఏర్పడకముందు ఓంకారం రాకముందు కాటి నుంచి అవ్యక్తంగా ఉన్నది వ్యక్తం కావడానికి అయినటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మళ్ళా త్రిగుణములు వ్యక్తమై వచ్చినప్పటి నుంచి అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత విచారణ అనేది మొదట్లో లేనిదంటే మనం వ్యవహరిస్తూ మనం దాంట్లోనే ఉంటూ మనం సర్వ వ్యవహారాలు చేస్తూ అన్నీ చేసి దాన్ని విచారణ జరుపుకుండా ఒకేసారి లేనిది అనడానికి లేదు. కాబట్టి సామాన్యంగా ఊహించేవాళ్ళు ఆలోచించేవాడు ఏ విధంగా లేదు అని చెప్పడానికి మళ్ళీ అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చి దీంట్లో శక్తి ద్వయాలు రెండు పనిచేస్తున్నాయి. ఒకటి ప్రకృతి పనిచేస్తుంది, దానికి కారణమైనటువంటి శక్తి వెనక నుంచి ఒకటి ఇస్తుంది. కాబట్టి దాని వలనే ఈ సకల చరాచరమైనటువంటివన్నీ కదులుతున్నాయి, కదిలిస్తున్నది ఒకటి, కదులుతున్నవి ఇవి. దాని విచారణలో భాగంగానే అదంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మళ్ళీ సైన్స్ నిరూపించింది కూడా అట్లాంటిదే. ఇక్కడ కఠోపనిషత్తులో ఏమైందంటే ఒక 7 ఏళ్ల బాలుడు పోయినటువంటి బాలుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా చెబుతున్నటువంటి కఠోపనిషత్తులో చాలా లోతైనటువంటి అధ్యయనం చేశారు. నిజానికి చెప్పాలంటే ఆ కఠోపనిషత్తు మామూలుగా ఉండే బుక్కు ఒక శ్లోకము, ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థము కనుక మనం తీసుకున్నామంటే మన ఆశ్రమంలో వాళ్ళు మన టీటీడీ వాళ్ళు పంచిండేది ఉంది చిన్నది కఠోపనిషత్తు. దాంట్లో కేవలం శ్లోకము దాని యొక్క అర్థాన్ని చేశారు. దానికి వ్యాఖ్య కానీ విశేష వ్యాఖ్య కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు. వీళ్ళు ఎంత లోతుగా ఏంటికి చెప్పారు అంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో అంటే ఆ పిల్లోనికి ఉన్నటువంటి అది పిల్లోడు అనేది అది పురాణంలో వచ్చినటువంటి కథ అనుకో, దాని ఆధారం ఉపనిషత్తు. ఇంకా మామూలు జీవితంలో ఉండేవాళ్ళు ఇంత వయసు వచ్చి పిల్లోడి వయసు కాదు, 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు అయినా కూడా విచారణ వైపుకి వచ్చినోడు ఈ తరతమ భేదాల వైపు పరిశీలిస్తాడు. కానీ విచారణ వైపు రానోడు ఏం చేస్తున్నాడు, వానికి 70 ఏళ్ళైనా 90 ఏళ్ళైనా ఇంకా అయిపోయింది నైనా అన్నీ కూడా ఆ భ్రాంతులు వదలట్లే కదా.
తనకుండే భ్రాంతులు మామూలు వాడు విచారణ వైపు వైరాగ్య భావంతో గురువు దగ్గరికి పోయినా, లేదంటే భక్తి భావంలో పోయినా, ఇంకో దాంట్లో పోయినా వాడు కొంచెమైనా ఆలోచన చేస్తున్నాడు. అవేమీ లేకుండా ప్రపంచం నిజమని దాంట్లో వ్యవహారం చేసుకుంటూ ఉండేవానికి వానికి అదే నిజంగా ఉంది. వానికి తోచేది లేదు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు స్థాయిలో ఒకవేళ అంత వయసు వచ్చిన వయసుతో సంబంధం లేకుండా విచారణలోకి వచ్చినోళ్ళు, ఆ విచారణ ప్రారంభ దశలో ఏ విధమైనటువంటివి ఎదుర్కొంటారు. అన్ని వివరంగా చెప్పుకుంటూ పోయి, ఇవన్నీ స్థిరపరిచినారు. ఎందుకు స్థిరపరిచినారు అంటే, ఈ కళ్ళెదురుంగా జరుగుతున్న దాన్ని ఉన్నట్లుండి మాయ, ఉన్నట్లుండి లేనిది అనేది ఎప్పుడైతుంది? ఈ పోలికలన్నీ ఎందుకు తీసుకొచ్చి అన్ని కందార్థాలు, అన్ని కందపద్యాలు చెప్పారంటే, ఈ పోలికలన్నీ చెప్పి ఇదిగో ఇది కల వంటిది నాయనా, ఆ కల వంటిది, ఆ కలలో అవన్నీ జరిగినాయి, వ్యవహారాలన్నీ జరిగినంత సేపు నిజంగానే. రాత్రి కూడా పద్యాలొచ్చాయి, కల మీద 3 వచ్చినాయి. అట్లా కల జరిగినంత సేపు జరిగేది అయిపోయే వరకు నిజంగానే తోచింది. మేలుకుంటానే అది లేదు. జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నటువంటి సుదీర్ఘమైన ఈ కలలో ఇది లేనిదని నిరూపించడానికి చేశారు. మన పెద్దలు కూడా కొన్ని చోట్ల ఏమన్నారు ఆ గ్రంథాల్లో గూడా, మొదటే అసలు లేనిది, పుట్టనే లేదు అని అనకుండా, ఇది ఉంది, ఇది ఈ విధంగా వచ్చింది, ఇట్లా పుట్టింది, ఇట్లా పుట్టింది అని చెప్పి లాస్ట్‌కి కేవలం తోచింది, కలవలే అయింది అనే విషయం లాస్ట్‌కి చెప్పినారు అనేది అన్నారు గదా! అంటే ఆ స్థితి ఆ రీతికి పోయిన తర్వాత ఇంగా ఆ స్థితిలోకి పోయిండేవానికి ఇంగా ఈ వ్యవహారం ఈ ప్రారంభ స్థితిలో ఉండేది ఉండదు. ఆరూఢుడైనటువంటి వాళ్ళు ఈ బుక్కు ఇది కఠోపనిషత్తుని పెట్టుకొని నేను, షన్నప్ప, వెంకటేష్ బావ ఇంగా పొద్దున ఓసారి, సాయంత్రం ఓసారి ఆయన్ని పిలుచుకొచ్చుకునేవాళ్ళం. స్కూటర్‌లో అప్పుడు బాగుండే మల్లాడుతండే మన శంకరనారాయణ స్వామి. ఇక కొన్ని పేజీలు జరిగి కొంత బుక్ అంతా జరిగిన తర్వాత అంతా అద్వైతమే ఉందప్ప. అది తప్ప ఇంకేమి లేదు దీంట్లోను. అద్వైతాన్ని నిలబెడుతూ వచ్చారంటే లేదు. ఈ పరిపూర్ణ భావస్థులుగా ఉండేవాళ్ళు రాశారు వ్యాఖ్యానం దీనికి. కాబట్టి వాళ్ళు పరిపూర్ణ గురువు దగ్గర ఉపదేశం పొందిన వాళ్ళే. పరిపూర్ణ భావం అనేది అంత్యంలో వస్తుంది. వివరించుకుంటే ఎందుకు ఇంత లోతుగా పోయినారు అంటే, ఈ దీన్ని ఒట్టిది ఊరికేనే చూసి ఏంది లేదు ఒట్టిది పో అని అనట్లే కదా! మనం సాంఖ్యంతో సహా చెప్పి నిరూపించిన తర్వాతనే మళ్ళా కలలోని వస్తువుల్లాగా పోల్చి ఈ విధంగా చెప్పినాము అని అనుకున్నాం. కాబట్టి అంత విశేషంగా ఇదంతా వస్తోంది అంటే ఎందుకు? ఉపయోగపడుతుందిది. ఒకటో తరగతి, రెండో తరగతి, మూడో తరగతి స్థాయిలో ఉండే వాళ్ళకు, ప్రారంభికులకు, ఈ బోధలోకి వచ్చిన వారికైనా ఇంత విస్తృతమైనటువంటి విచారణ వేరే దాంట్లో లేదు గాబట్టి, చాలా సులభంగా వివరణ అంతా ఇచ్చారు గాబట్టి, అది చేసుకుంటూ పోతే విశేష వ్యాఖ్య ప్రతి ఒక్కదానికి 4 సార్లు, 5 సార్లు ఇచ్చారు. ఒక్కో దానికి. కాబట్టి ఇది అనుభవజ్ఞులుగా ఆల్రెడీ గురుమూర్తులుగా ఉండేవాళ్ళు, ఆల్రెడీ ఆ భావాన్ని ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకనిపిస్తుంది కొద్దిగా. అట్లా. ఇదంతా నిలబెడుతూ వచ్చినారు. దాంట్లో పొగుడుతూ వచ్చారంటే కందపద్యాలు, కందార్థాలలో చెప్పిన దాంట్లో వాళ్ళ గురువుగారు దీంట్లో అంతా ఉంది గదరా! ఇదంతాను అది సరిగ్గా మామూలు గ్రామాల్లో అప్పుడు పాడుకునేటివి గదా! వాళ్ళు భాగవతులు ఈ కృష్ణదేశికేంద్రులు భాగవతులనే వంశంలోంచి వచ్చారు. వాళ్ళంటే వీధి హరికథలు చెప్పుకుంటూ ఉండే దాంట్లో నుంచి. కాకపోతే ఏదో అంత సోదిగా ఉంది అని అన్నాడట వాళ్ళ గురువు. ఇదంతా ఒక సోదిలాగా కనపడుతుంది. అంటే పూర్తిగా అంతా చదివినలే. ఫస్ట్ 4, 5 చదివాడు. ఆ ఫస్ట్ 4, 5 దానుల్లో అట్లా అనిపించింది. మళ్ళా కందపద్యాలు అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని వ్యక్తపరిచినాయని మళ్ళా ఆయనే బుక్ తెప్పించుకొని చదివినాడంట మళ్ళీ. కందార్థాలు కూడా కొన్నేండ్లు ఊరికే గూట్లో పెట్టిందాన్ని. అట్లా కాబట్టి ఈ ఈ ప్రారంభ దశలో ఈ బుక్‌లో వచ్చినటువన్నీ వినుకుంటా ఎళ్తే ఈ కా ఈ ఇవి ఏవైతే మనం తెలుసుకోగలిగామో అవి చెప్పగలిగిండేటివి ఎప్పుడైనా చెప్పగలిగినప్పుడు ఏటికన్నమైనప్పుడు చెప్పగలిగినా, వేరే వాళ్ళ లేకపోయినప్పుడు చెప్పినా, ప్రాథమిక అంశాలతో సహా తెలిసినట్టుగా అవుతాది అని చెప్పడమే. కాబట్టి నిన్నటి జరిగిన దానికి వ్యాఖ్య జీవాత్మ, పరమాత్మలిరువురు కర్మఫలమును అనుభవించుటకు శరీరంలో ప్రవేశించినట్లా చెప్పబడినది. శరీరంలో పరమాత్మ లేడు, వేరే చోట ఏం లేడు. జీవాత్మ, పరమాత్మలు ఇరువురు ఆ బుద్ధి గుహ యందు ఉన్నారు అని చెప్పారు గదా! ఇరువురు కర్మఫలాన్ని అనుభవించుటకు శరీరంలో ప్రవేశించినట్లు చెప్పబడింది గదా! జీవాత్మ మాత్రమే కర్మఫలమును అనుభవించును. కర్మఫలాన్ని మాత్రం జీవాత్మే అనుభవిస్తున్నాడు.
ఎందుకు అంటే శరీరస్థోపి కౌంతేయ నకరోతి నలిప్యతే అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పినట్లుగా పరమాత్మ కర్మలను అనర్చట్లేదు. ఉన్నప్పటికీ పరమాత్మ స్థితిలో ఉండి దాని యొక్క ప్రతిబింబంగా ఉన్నప్పటికీ పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నాడంటే సాక్షి స్వరూపంగా ఉన్నాడు. సృష్టికి కారణమైనది అయినప్పటికీ మళ్ళీ జరిగే పనులన్నిటికీ తాను చేయట్లేదు. కర్మఫలాన్ని అనుభవించే ఏం చేస్తున్నాడంటే భగవద్గీతలో కూడా ఈ చెప్పినటువంటి కర్మలను పరమాత్మ కర్మలను అనర్చట్లేదు. వాని పరములను అనుభవించట్లేదు. పరమాత్మ కర్మలు చేయట్లేదు. వాని ఫలాలను కూడా పరమాత్మ అనుభవించట్లేదు. అయినప్పటికీ క్షత్రి న్యాయమున వారిద్దరూ అనుభవించుతున్నట్లు చెప్పబడింది. క్షత్రి కింద ఉంటే ఈ విధంగా ఒకరు ఒకదానికి తడవకుండా ఉండే నిలబడితే వస్తే దాని ఉదాహరణ మరి ఈ క్షత్రి అనే పదం ఉపయోగించాడు. అట్లా ఇద్దరూ అనుభవించుతున్నట్ల చెప్పబడింది. విశేష వ్యాఖ్య ఏంటంటే ఇక్కడ మనందరికీ రావాల్సిన సందేహం గురించి వ్యక్తీకరిస్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఏమండి పరమాత్మ సమస్త జీవుల హృదయాంతరాలలో ఉన్నాడన్నప్పుడు అదే స్థానంలో జీవాత్మ కూడా ఉన్నాడన్నప్పుడు మరి కర్మానుభవము జీవాత్మకు పరమాత్మకు కూడా ఉండాలి కదా. అట్లా అనుకునేప్పుడు మనందరికీ అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే సమస్త జీవుల హృదయాకాశంలో హృదయాంతరాలంలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు అన్నప్పుడు అదే స్థానంలో జీవాత్మ కూడా ఉన్నాడన్నప్పుడు మరి కర్మానుభవము జీవాత్మకు పరమాత్మకు కూడా ఉండాలి కదా, ఇద్దరికీ ఉండాలి కదా కర్మానుభవము అనేటువంటి సందేహం మీకు రావచ్చు. ఆ విధమైన సందేహం రావచ్చు. కానీ పరమాత్మ సమిష్టి స్వరూపుడు. పరమాత్మ సమిష్టి స్వరూపుడుగా ఉన్నాడు. సమిష్టి స్వరూపంగా ఉండి ఒక రూపం అంటూ ఏమీ లేదు. దేహం ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మాండం అంతా పరమాత్మకు దేహంగా ఉంది. ఈ బ్రహ్మాండం అంతా ఎట్లా నడుస్తుంది రోజు? అదేమి దాని పనుల నుంచి విరమించలేదు. దానికి తగినటువంటి శక్తి అక్కడి నుంచి అందుతోంది. జీవాత్మ వ్యష్టి స్వరూపుడుగా ఉన్నాడు. ఒక వ్యష్టిగా ఒక శరీరం అనేటటువంటి పరిమితికి మాత్రమే చూడగలిగే అనుభవించగలిగే పరిమితమైనటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు జీవాత్మ. అయితే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి సృష్టి యందు అంతటా వ్యాపించి ఉండి ఏకకాలంలో సాక్షిగా ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ. సర్వత్రా వ్యాపించినప్పటికీ సర్వంలోనూ తానే ఉన్నప్పటికీ సృష్టి యందు అంతటా వ్యాపించి ఉండి ఏకకాలంలోనే ఉండేప్పటికీ కూడా అదే కాలంలో సాక్షిగా ఉన్నటువంటి వాడు పరమాత్మ. పరమాత్మ స్థితి యందు ఏకకాలంలో సర్వసాక్షిత్వం ఉంది. పరమాత్మ యొక్క స్థితి యందు ఏకకాలంలో ఒక కాలంలోనే ఈ సృష్టి అంతటికీ ఉన్నప్పటికీ సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో అంతటా జీవుల్లోనూ బ్రహ్మాండం అంతటా ఉన్నప్పటికీ ఆ పరమాత్మ స్థితిలో మాత్రం ఏకకాలంలో సర్వసాక్షిత్వం అనేది ఉంది. సర్వకర్తృత్వము ఉంది, సర్వభోక్తృత్వము ఉన్నది. సర్వహర్తగా కూడా ఉన్నాడు. మళ్ళీ అంతటిని హరించేవాడుగా కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి పరమాత్మ కర్మఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నాడని చెప్పజాలం. కర్మఫలాన్ని ఏమి అనుభవించట్లే. అన్ని సృష్టించిన వాడుగా ఉండి వ్యక్తం చేసినటువంటి వాడుగా జగత్తును మళ్ళీ దాని అంతటా వ్యాపించి ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు. సర్వహర్తగా కూడా ఉన్నాడు. కాబట్టి కర్మఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అంటే మళ్ళీ కర్మఫలాన్ని అనుభవించేవాడు అని అంటే మళ్ళీ జన్మలు కలిగి ఉండేవాడే. ఎందుకు అనేకంగా లేకుండా సృష్టి మొదలైనప్పుడు సృష్టి అంతమయ్యే వరకు ఉంటాడనుకో. జన్మలు అనేటివి జీవునికి వచ్చినట్టుగా ఒక్క ఆత్మకే అనేకమైనటువంటి పురుగుల కాటి నుంచి అనేక జన్మలెత్తి ఆఖరుకు మానవ జన్మ ఎత్తి ఆఖరుకు మానవ జన్మలో కూడా మళ్ళీ అనేక సార్లు పుడుతూ చస్తూ ఉండేదానికంటే ఈ రహితపరుచుకునేటువంటి ఆలోచనలో దీనికి కారణమైనది ఏంది అని విచారణ చేసుకుంటూ పెద్దలు ఒక్కటొక్కటిగా ఊహించి చేశారు. కానీ జీవుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ విధమైన దాంట్లో దిక్కుని ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు. ఆ తప్పించుకునే కోసమే జన్మరాహిత్యం అనేది దాని గురించి ఆలోచించారు పెద్దలు. ఇంకా దేవుడు పరమాత్మగా ఉన్నటువంటి వాడేమో సర్వము చేస్తున్నప్పటికీ కర్మఫలాన్ని ఏమీ అనుభవించట్లేదు. కాబట్టి
మళ్ళీ దాన్ని అనుభవించడానికి కర్మంగా జన్మ ఎత్తడానికి కూడా లేదు. ఇక్కడ ఈ 3 రకాలైనటువంటి కర్మలను కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. కానీ జీవాత్మ ప్రారబ్ధ, ఆగామి, సంచిత కర్మలనేటువంటి త్రివిధ కర్మల చేత 3 రకాల కర్మల చేత కర్మచక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు. 3 రకాలైనవి చేస్తున్నాడు. ఒకటేమో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి జన్మలో చేస్తున్నాడు. ముందు జన్మలో కొన్ని చేసింటే కొన్ని అనుభవించంగా మిగిలిపోయినవన్నీ మళ్ళీ ఈ జన్మలోకొచ్చినియి. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ వాటన్నిటిని బాపుకున్నాడనుకో. ఏ గురుకరణ చేతో బాపుకున్నాడు. కాబట్టి కర్మల ముడిలోంచి విడివడి తాను మళ్ళీ పోయేకి లేదు. మళ్ళీ అనుభవించడానికి అవసరం లేదు. ఇక్కడనే లేకుండా అయిపోతే లేదు. అట్లా లేని జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? మళ్ళీ ఈ జన్మలో కొన్ని కర్మలు చేస్తున్నాడు కదా! పాతవి, కొత్తవి కలిపి మళ్ళీ ఆగామి కర్మగా మూడో రకం. ఒకటేమో పోయిన జన్మది, ఒకటేమో ఇప్పుడు చేస్తున్నది. ఈ 2 మళ్ళీ కూడబెట్టుకొని కర్మ చేయడం మళ్ళీ రాబోయే జన్మకు. ఈ రకమైన ఆగామి, సంచిత కర్మలనేటువంటి త్రివిధ కర్మల చేత కర్మచక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు. వాని యొక్క సృష్టి స్థితి లయములు శరీరమును పొందడం అనేది ఈ కర్మ ఫలానుసారం కర్మచక్రమును అనుసరించి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ జీవుని సృష్టి స్థితి లయాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అంటే, ఆ 3 జీవుడు చేసేటటువంటి కర్మలను బట్టి, ఆ కర్మ ఫలితాన్ని బట్టి, ఆ కర్మ ఫలానుసారము కర్మచక్రానికి అనుసరించి జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పరమాత్మ సంకల్ప సృష్టిగా సర్వ సృష్టిని సృజించగలిగే సామర్థ్యం కలవాడవుట చేత, పరమాత్మ అనేది సంకల్పం చేత సంకల్ప సృష్టిగానే సర్వ సృష్టిని సృజించగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలవాడవుట చేత సర్వకర్త, సర్వభర్త, సర్వహర్త, సర్వభోక్త అయినటువంటి పరమాత్మ సర్వసాక్షి కూడా అయి ఉన్నప్పుడు, సర్వానికి సాక్షిగా కూడా అయి ఉన్నందున అతనికి కర్మ ఫలం లేదు. దీనినే భగవద్గీతలో నకరోతి నలిప్యతే, శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ శరీర అస్తోపి, శరీరమునందు ఉన్నప్పటికీ ఆత్మ నకరోతి నలిప్యతే, శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆత్మ ప్రకాశం కలగజేస్తోంది. అట్లాగే మొత్తం సర్వానికి గల ప్రకాశం కలగజేస్తున్నటువంటి పరమాత్మ ఓవైపు ఉన్నాడు. దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ దేని ప్రకాశం చేత నువ్వు ప్రతిబింబించి పనిచేస్తున్నావో, నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ శరీరాన్ని చూసుకొని నేననేటువంటి శరీరంతో దానితో తాదాత్మ్యం చెంది దాని ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి పనులు వాసనారూపకంగా ఉండి గుర్తుంచి మళ్ళా ఎదురుగా కనబడుతున్నటువంటి జగత్తులో జరుగుతున్న విషయాలతో దాని రెండింటిని అనుసంధానం చేసుకొని నువ్వు ఎవరైతే నేనని భావించి రూపాత్మకంగా భావిస్తున్నాడో వానిలోకి అన్ని రకాలైనటువంటి మాలిన్యము వస్తుంది. అహంకారము, ఇతరత్ర మాలిన్యాలన్నీ ఆ విధంగా వస్తుంది. అట్లా రాకుండా ఆత్మసాక్షిగా ఆత్మస్థితిలోను పరమాత్మ స్థితి, ఆ 2 స్థితుల్లో ప్రకాశవంతంగా ఉన్నటువంటి అన్నిటికీ సత్తానిస్తున్నటువంటి దానిలాగానే ఉండి నువ్వు సాక్షిగా గనక ఉంటే, ఈ కిందకి తొంగి చూడకుండా, ఈ కింద దాంతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఎప్పుడు విచారణ చేసిన తర్వాత ఉంటే గనక నువ్వు ఆ స్థితిలోనే ఉన్నావు. నువ్వు కూడా మళ్ళీ కింది స్థితిలోకి రాకుండా. అందుకోసం అది పనిచేయట్లేదు. ఆత్మ పనిచేయట్లేదు. ఈ భగవద్గీతలో పరమాత్మ ఏ విధంగా పనిచేయట్లేదని చెప్పారో సర్వసాక్షిగా ఉన్నారని, ఆత్మ నకరోతి నలిప్యతే, ఆత్మ కూడా అది పనిచేయట్లేదు. దాని ఫలితాన్ని అది ప్రకాశమిస్తుంది. ప్రకాశమిచ్చి జీవునిలో ఉన్నటువంటి జీవప్రకాశానికి ఆత్మ కారణంగా, పరమాత్మ సకలానికి కలిపి కారణంగా సమిష్టిగా ఉన్నాయి. 2 తత్వాలు నీలో ఉన్నాయి. ఆ పని చేయదు, ఏమీ పొందదు అంటే ఏకకాలంలో నీలో ఉన్నటువంటి సత్య నేను, అంటే నీలో నిజంగా ఉన్నటువంటి నేను ఏదైతే ఆత్మ ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉందో, సాక్షిత్వంగా ఉందో, శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఉందో, ఆ సత్య నేను, యథార్థ నేను ఏదైతే ఉన్నదో ఆ యథార్థ నేను ఏమీ చేయట్లేదు. యథార్థ నేను చేయట్లేదు. యథార్థ నేనులో నుంచి వచ్చిన ప్రకాశం చేత
అంతరంగికం అనేది ఉంది కదా! ఈ అంతరంగికము అనేది పనిచేసి అది దీంతో తాదాత్మ్యం చెందుతోంది. మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనేదాన్ని అది చేస్తోంది. అదేమిటండి? ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నట్లు కనబడుతున్నారు కదా! అదేంది మీరు మాట్లాడుతున్నారు గదా! ఏమీ జేయకుండా అది ఊరికే ఉంది. అది సత్యత్వంగా ఉంది. ఆత్మ ప్రకాశంగా ఉంది. ఏ పని చేయట్లేదు అనంటే మరి మీరు మాట్లాడుతున్నారు గదా! ఇప్పుడు. మాట్లాడుతున్నట్టు కనబడుతున్నారు గదా! నా యథార్థ చైతన్యం నేను మాట్లాడడం లేదు. నాకు యథార్థంగా ఉండేటువంటి చైతన్యం నేను ఊరికే ఉంది గదా! అది మాట్లాడకపోతే మరి మీరెట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే నా ఆత్మ నేను మాట్లాడటం లేదు గాబట్టి వ్యావహారిక నేను వేరుగా ఉన్నది. యథార్థ నేను వేరుగా ఉన్నది. నాకు ప్రకాశం కలిగించినటువంటి నా ఆత్మ అనేటువంటి యథార్థ నేననేటువంటి నేను వేరుగా ఉంది. ఆత్మ ప్రకాశమైనటువంటి ప్రకాశం అదే కలగజేస్తోంది. ఆ ఆత్మ ఏమీ మాట్లాడడం లేదు. దాని చేత వ్యావహారిక నేననేది వేరుగా ఉంది గాబట్టి, ఆ యథార్థ నేనుగా ఉన్నటువంటి నేను గూడా యథార్థ నేనుగా ఉన్నటువంటి నేను గాకుండా, వ్యవహరిస్తున్నటువంటి నేను బుక్కు తీసుకొని దాంట్లో విషయాలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నా. మీరు వ్యావహారిక నేనుగా ఉన్న మీరే ఆ యథార్థమైనటువంటి దాంతో ప్రకాశం పొంది మీరు గూడా మెలకువలో ఇది ఇనుకుంటూ ఉన్నారు చెప్పేది. ఈ 2 గూడా ఎరుకలోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాంతోనే తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాం. అయితే అది వేరుగాను అంటే అది సాక్షిత్వంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉండి, దాని ప్రకాశం వలనే ఇది జరుగుతున్నప్పటికీ, అది వచ్చి దీంతో సంగమించట్లే. కాబట్టి వ్యావహారిక నేను వేరుగా ఉన్నది. యథార్థ నేను వేరుగా ఉన్నది. వ్యావహారిక నేనుకు జీవాత్మ అని పేరు. వ్యావహారికంగా ఉండే నేనుకే జీవాత్మ అని పేరు. వ్యావహారికంగా ఉండేటువంటి నామరూపాత్మకంగా ఉండి సకల పనులు నేను జేస్తున్నానని, నేను జూస్తున్నానని నేననేది భావిస్తోందో, ఆ నేననేది ఈ జీవాత్మగా ఉంది. ఏ నేనైతే చలించకుండా స్థిరముగానున్నదో, ఏ నేనైతే చలించకుండా స్థిరంగా ఉందో, పరిణామం లేక ఉన్నదో, ఏ నేనైతే స్థిరంగా ఉండి పరిణామం ఏమీ లేకుండా ఉందో, శరీరంకి పరిణామం ఉంది. నేనని భావిస్తున్నాను నా పిల్లప్పుడు ఇట్లుండే, మళ్ళా నేనప్పుడు అట్లయితి, ఇప్పుడు నేనిట్లున్నా అనేటివన్నీ విశేషాలు చెప్తున్నావే, అప్పుడువన్నీ అప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన పరిణామాలన్నీ దేనికొచ్చినాయంటే శరీరానికొచ్చినాయి. దాంతో భావించినటువంటి దానికొచ్చినాయి. ఇవన్నీ పరిణామ వికారములన్నీ దీనికి కలిగినాయి. ఆ నిజ నేనుగా ఉండేది అప్పటినుంచి ఇప్పుడు దాకా పరిణామం ఏమీ లేకుండా ఉంది. అది పెరిగింది తప్ప బాగా, తరిగింది బాగా అనేదేమీ లేదు. నిద్రాస్థితిలో ఉన్నప్పుడు తాత్కాలిక విరమణ జరిగినప్పటికీ పని చేయకుండా అప్పట్లో తాదాత్మ్యం జీవంతో చెందలేదు గానీ, తటస్థంగా ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు గూడా, పని చేస్తూ ఈ విధంగా మెలకువలో, వెలుగులో ఉన్నప్పుడు గూడా, ఏ అంతరంగమైతే దాని ప్రకాశం చేత పని చేస్తోందో, అది వ్యవహారిక నేనుగా వ్యవహరిస్తోంది. వ్యవహారిక నేనుగా వ్యవహరించేదానికే పరిణామం ఉంది. వ్యవహారిక నేనుగా వ్యవహరించకుండా ఉండే యథార్థ నేనుకు పరిణామ వికారములు లేవు. కాబట్టి వ్యావహారిక నేనుకు జీవాత్మ అని పేరు. ఏ నేనైతే చలించకుండా స్థిరంగా ఉన్నదో, ఏ నేనైతే చలించకుండా ఎప్పటికీ ఒకే రకంగా స్థిరంగా ఉన్నదో, పరిణామం లేక ఉన్నదో, ఏదైతే పరిణామం లేక ఉన్నదో, మార్పు చేర్పులనేటివి పరిణామాలు లేకుండా ఉన్నాయో, దానికి ఆత్మ అని పేరు. ఆ పరిణామం లేకుండా ఏదైతే స్థిరంగా ఉందో దానికి ఆత్మ అని పేరు. మరి ఈ రెంటి యొక్క యథార్థ స్వరూప స్వభావ స్థితులలో మనిషి సాధనాపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటి యొక్క యథార్థ స్వరూప స్వభావ స్థితులన్నిటిని మనిషి ఏం చేసుకోవాలి అంటే, మనిషి అంటే ఇంక దీని జోలికి రాకుండా ఉండే మనిషి ఇంకేంది పట్టించుకోడనుకో. దీంట్లోకి విచారణలోకి వచ్చినటువంటి మనిషి సాధకుడుగా అయినాడు కాబట్టి, ఒక గురువు దగ్గరికి చేరినప్పటికీ, ఏ రకమైన గురువు దగ్గరైనా చేరిండని. లక్ష్యం ఏమిటి? ఇది పొందడం. కాకపోతే ఏమిటంటే మిగతా గురువుల దగ్గర
ఇవన్నీ లేకుండా అంటే ఒక్కటొక్కటిగా నీకు అట్లానే నిలబెట్టుకుంటూ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోయి నిలబెట్టరు కాబట్టి ఈ గురువులైతే ఒక్కటొక్కటిగా తెగొట్టుకుంటూ పోతారు కాబట్టి అన్ని బంధాలు అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలని తెగనిస్తారు కాబట్టి ఇట్లాంటి గురువుల దగ్గర చేరినప్పుడు సాధకుడుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ రెంటి యొక్క యథార్థ స్వరూప స్వభావ స్థితులన్నింటినీ తెలుసుకుంటా రావాలి. ముందు నీలోని నీ యథార్థ నేను, వ్యావహారిక నేను. ముందు ఇది తెలుసుకుంటే మళ్ళీ నీలోనే ఉన్నటువంటి నేననేటువంటి నిజ నేనుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ, పరమాత్మ ఈ విచారం అంతా మళ్ళా. ఇట్లా రెండింటి యొక్క యథార్థ స్వరూప స్వభావ స్థితులలో మనిషి సాధనాపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సాధనాపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సాధన ఏ విధంగా సాధన అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాల్లోకి మళ్ళా ఆంతరికంలోకి వెనక్కి తొంగి చూసుకుంటూ ఏ వ్యవహారంలో ఏది ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ నువ్వు ఆ విధమైనటువంటి భావన చెందమని చెప్పారు కదా. ఆ స్థితిలోకి వెనక్కి తిరిగి ఆలోచన చేసుకుంటూ మామూలు వ్యవహారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ వినిండే విషయంలోకే నువ్వు తాదాత్మ్యం కనుక చెందితే మళ్ళీ కూడా ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి పోయే భావన అంటే శరీరము దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియములు దానితో కల్పిస్తున్నటువంటి దాంట్లోకి మళ్ళీ మళ్ళీ అనేక సార్లుగా వెళ్ళకుండా ఇంతకాలంగా శరీరము దాంతో పాటు స్పందిస్తూ దాంతో పాటు చేస్తూ వచ్చినాం. ఇప్పుడు కూడా దాంతో పాటు దాని వ్యవహారాలు చూస్తున్నాం అన్నీ. కానీ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? అకర్తగా చేయాలి. కర్తగా కాకుండా చేస్తూ మళ్ళీ నీలో నీకెనక్కి తెంగి చూడడం అనే దాన్ని మొన్న వచ్చింది. నిరంతరము చేసేటువంటి ఆంతరిక యజ్ఞం అనేది. ఆ విధంగా ఈ సాధకుడు మొత్తం ఈ పరిస్థితులన్నిటిని గురించి కూడా ఈ యథార్థ నేను యొక్క స్వరూప స్వభావ స్థితులలో సాధనాపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సాధన చేసినట్టు సాధన అందుకన్నారు. సాధన అనేది ఈ స్థితిలో తాను స్థిరపడి తన యొక్క స్వరూప స్వభావంలో స్థిరపడే కోసమే అది. నీ లోపలికి నీవు అన్వేషించుకుంటూ పోవడం ద్వారా నీ లోపలికి నువ్వు అన్వేషించుకుంటూ నీ యథార్థ నేను, వ్యావహారిక నేను ఈ రెండిటి భేదాలను విచారించుకుంటూ ఈ రెండిటికి నీలోకి నువ్వు అన్వేషించుకుంటూ పోవడం ద్వారా నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం ద్వారా తనను తాను గుర్తెరగడం అంటే తానేమిటి, తన వ్యవహారికమైనటువంటి నామరూపాత్మకమైనటువంటి నేనే అది. తనలో ఉండి కూడా తనకు ప్రకాశం కలగజేస్తూ ఏదైతే దీంతో సంగమించకుండా ఉన్నటువంటి యథార్థ నేననేది ఒకటి ఉంది కదా, అది ఎప్పుడూ నిరంతరము కోటాను కోట్ల లక్షలాది సంవత్సరాలుగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ అదేమి ఎప్పుడు కూడా నేను వెంకటేశ్వరుడు నారాయణపురం పోయిన జన్మలో ఆవును బరిగొట్టి ఈ వ్యవహారాలతో ఏమిటితోనూ సంగమించకుండా ఆయా జన్మల్లో దానికి ప్రకాశం అదే కలగజేసినప్పటికీ జీవుడు దాంతో కింద తాదాత్మ్యం చెంది ఏ కర్మలైతే చేశాడో ఆ కర్మల్లోంచి మళ్ళా జన్మ కలిగినప్పటికీ అది ప్రయాణిస్తూ వస్తుంది శాశ్వతంగా. అది సంగమించకుండా ఉంటుంది దీంతో దాని ప్రకాశం చేతనే ఇది పనిచేసినప్పటికీ. మళ్ళీ రెండు కలిసే ఉన్నాయి ఈ విధంగాననేది ఆ రెండు ఒకటి లేకపోతే ఒకదానికి ఆశ్రయంగా లేదు. కానీ ఇది పోయిన తర్వాత అది కూడా పోయింది. ఈ జీవునికి పోయింది. మరో జీవునికి మెలకువ జరుగుతోంది ఎక్కడో పోయి. జన్మ రావడమే అక్కడ మెలకువ చెందడం. మళ్ళీ పోయి ఇక్కడ పోయి ఇక్కడ వెళ్ళిపోయి అక్కడ రావడం అనేది. కాబట్టి ఈ గుర్తెరగడం అనేది నీలోనికి నిన్ను నీవు అన్వేషించుకుంటూ పోవడం ద్వారా, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం ద్వారా, తనను తాను గుర్తెరగడం ద్వారా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అన్నారు దీన్ని. ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అన్నారు. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మామూలుగా పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు మామూలు దానికి వాడుతున్నారు. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనే పదం ఇక్కడ వాడారు కానీ మన వేదాంతంలో వాడిండేదేమో నీ యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకోమని అక్కడ వాడారు వేదాంతంలో. అంటే మామూలుగా జనరల్గా వాడేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఉండాలి నీకు అని అంటే నువ్వేం పనులు చేస్తున్నావో ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని చేయరా. సమాజంలో నువ్వు ఇంట్లో నీ ప్రవర్తనలో ఒకసారన్నా నువ్వు సరిగ్గా చేస్తున్నావు, నువ్వు ఒక్కసారన్నా నీకు జ్ఞానం ఉందా? ఇట్లా తిట్టేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా కానీ అడుగుతున్నావు. మన పెద్ద మామూలుగా లెక్చరర్లు
స్కూల్లో కాలేజీలో చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళని అనేవారు, ఏమిరా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కావా, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, నీ పనులన్నీ నువ్వేం ఒకసారన్నా చూసుకోవా అని తిడతా ఉంటారు. ఇది మామూలు వ్యవహారికానికి చెప్పారు. ఆ పదాన్నే ఆయన ఇక్కడ వాడాడు. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనే దానికి ఉండాలి అంటే మామూలు వ్యవహారంలో చెప్తేనేమో నేను ఏం చేస్తున్నా, నా ప్రవర్తన ఏంది, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏంది, నేను చేస్తున్న సరైందేనా కాదా అని నిర్ణయించుకునే పద్ధతిలో ఇక్కడ చెప్పారు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేది. వేదాంత పరంగా ఏం చెప్పారు, నీ లోపలికి పోయి నిన్ను నీవు అన్వేషించుకుంటూ పోవడం ద్వారా, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం ద్వారా, తనను తాను గుర్తెరగడం ద్వారా వ్యావహారిక నేనుగా ఉన్నటువంటిది, ఈ వ్యావహారిక నేనుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని చైతన్యపరిచి దానికి చైతన్యం కలగజేయడానికి కారణమైనటువంటి యథార్థ నేనుగా ఉన్నటువంటిది అవి విచారించుకుంటూ పోయి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కావాలా అని చెప్పారు. దాని ద్వారా దాన్ని తనను తాను గుర్తిరగడం ద్వారా ఆత్మానుభూతి ద్వారా ఏం చెప్పారు, కథలని దాగలి మీద అనేక పనిముట్లు తయారైనట్టుగా తయారవుతుంది ఈ ప్రపంచం. ఇది కూటస్థం అంటే అన్నాడు. కథలని దాగలి మీద ఏ దాగలైతే ఊరికే ఉంది, స్థిరంగా ఉన్నటువంటి ఓ దాగల్ని పెట్టారు. దాగలు లేకుండా నువ్వు ఎన్ని దెబ్బలు ఏడన్న కొట్టే అది తయారు కాదు. ఇనుము కడ్డీని కాగబెట్టారు. కాగబెట్టి ఓ పటకారుతో పట్టుకొని శుద్ధి తీసుకున్నాడు ఆయన. దాన్ని ఏ రూపానికి రావాలా అనేది శుద్ధి తీసుకునే అవసరమైన మదిలో ఉంది. ఏ రూపం కావాలో ఆ రూపం ఇవ్వగలడు దానికి. కానీ కదలక పనంతా కూడాను శుద్ధిది ఈ వేడి చేసిన పంచభూతాలతో కూడినటువంటి ఈ వేడి దాన్ని చేసి బాగా కాగబెట్టిండేది. మళ్ళీ దాన్ని పట్టుకొని ఏ విధంగా మలచాలో ఈ దీనిలో ఉండే చైతన్యానిది. అయినప్పటికీ ఇవన్నీ చర్యలు జరుగుతున్నప్పటికీ దీనికి ఆరోపణ రావడానికి ఆస్కారం దేని మీద కొడితే అవుతోంది అంటే, ఆ కింద దాఖలు లాంటిది ఉందే దాని మీద పెట్టుకొని కొడితే ఏ వంపుకు తిరగమంటే ఆ వంపుకు తిరుగుతోంది. అది కొడవలి కావాలంటే కొడవలి అవుతుంది, తొర్లికిమల కావాలంటే తొర్లికిమల అవుతుంది, లేదంటే కత్తి కావాలంటే కత్తి అవుతుంది, సూరికత్తి కావాలంటే అది అవుతుంది. ఇవన్నీ చేయడానికి ఉండేటువంటి చైతన్యం ఏ వ్యక్తిలో ఉందో ఆ వ్యక్తి తన భావనలోని తన ఊహలో ఉన్నటువంటి దాని యొక్క రూపాన్ని వస్తు రూపకంగా బయటికి తీస్తున్నాడు దాని మీద పెట్టుకోటి. ఈ అన్ని చర్యలు దీంట్లో జరుగుతూ ఉంటే అన్ని చర్యలు తన మీద తానుతోనే జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ అది కదలక మెదలక ఏదుంది, దాకలింది. అది లేకుండా మలచలేడు. సుత్యున్నే భావనలో ఆలోచన ఉండే ఏమున్నే మలచలేడు. ఆ కింద దాన్ని ఆధారం చేసుకొని దాని మీద పెట్టి కొడితేనే అది వస్తుంది అది. కాబట్టి అది దాని మీద అనేక పనిముట్లు తయారైనట్లుగా తయారవుతున్నప్పటికీ పనిముట్లతో కానీ దాంతో కానీ అది స్పందించకుండా ఊరికే ఉంది, స్థిరంగా ఉంది, ఒకే రకంగా ఉంది. ఆ విధంగా యథార్థ నేనుగా ఉన్నది యథార్థంగా ఊరికే ఉంటే దీనితో తాదాత్మ్యం చెందిన నేను సర్వ వ్యవహారములను చేస్తోంది వ్యవహార నేను. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం కూడా ఇదే విధంగా తయారవుతోంది. ప్రపంచానికి అంతటికీ సర్వమును కలగజేయడానికి కారణమైన సృష్టికర్తగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటిది స్థిరంగా అట్లే ఉంటే దాని మీద అనేకమైనటువంటి చిత్రమైనటువంటివన్నీ తయారై ఉత్పత్తి అయి బ్రహ్మాండం అంతా రూపుదిద్దుకుంటుంది. అది అట్లే స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ అదే పద్ధతిలో ఈ ప్రపంచం అంతా ఉంది. ఇది కూటస్థం అంటే ఇది, కూటస్థం కావడం అంటే ఇది. ఇట్లా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా దానికి వివరణ ఇస్తున్నాడు. ఒక కమ్మరివాణి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉందంట అంటే, ఒక పెద్ద దాగలి ఉంది. దాగలంటే ఆధారంగా పెట్టినటువంటి ఒక ఇనుప ముద్ద. దాని మీద అనేక వస్తువులు తయారవుతూ ఉంటాయి. కానీ దాగలిలో ఏ మార్పు ఉండదు. మార్పు అంతా ఏమిట్లో ఉంది, తీసుకొచ్చిన ఇనుములో ఉంది, చేయమనిండేటువంటి వస్తువులో ఉంది, రూపుదిద్దుకున్నటువంటి దాంట్లో అన్నింటిలోనూ మార్పులు చెందుతూ ఉన్నాయి. చూడండి, కడ్డీలు మార్పులు చెందాయి, అనేక వస్తువులుగా మార్పులు చెందాయి, వేరు రూపాంతరాలు చెందినాయి. ఈ ఇనుప ముద్ద మాత్రం ఏ రూపము చెందలే, దాని మీదే పెట్టి ఇవన్నీ తయారైనాయి. దాగలిలో ఏ పరిణామము ఉండదు, దాంట్లో ఏ పరిణామము లేదు. కరెంటు పోలుగా ఉంది, లేకపోతే తుప్పు పట్టినటువంటి పాతది తీసుకొచ్చాడు ఒకటి అనుకో,
పాతది తీసుకొచ్చి దీన్ని చేయప్ప, దీనికి మలలు చేయి, దీనికి ఇవి చేయి, దీనికి ఇవి చేయి అన్నీ ఒకటే రూపంలో ఉండే పొడివాటి కడ్డి తెచ్చాడు పాతది. దాన్ని వేరు వేరు మార్పులన్నీ ఎవరు చేశారు? చేసేటాయన కంసలాయన చేశాడు. దేని మీద చేశాడంటే దాని మీదనే చేశాడు, దాఖల మీద. వీటన్నిటి వస్తువులు కాబట్టి. కానీ దాంట్లో ఏ పరిణామము లేదు. దాగల్లో ఏ రకమైనటువంటి సంపర్కము ఉండదు. ఈ వస్తువులతో సంపర్కము ఏది ఉండదు. దాని మీద కొట్టడమే అంతే. అది ఎప్పుడూ విలక్షణమే. ఎప్పుడూ విలక్షణంగానే ఉంది. అంటే సర్వ సృష్టి యందు అనేక పరిణామములు జరుగుతున్నట్లు కనపడుతున్నప్పటికీ, అనేక పరిణామాలన్నీ సర్వ సృష్టిలో జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ, సర్వవ్యాపకుడై, సర్వవిలక్షణుడై, సర్వసాక్షి అయి ఉన్నందున తాను ఎట్టి పరిణామమును పొందట్లేదు. దీనంతటికీ కారణమై బ్రహ్మాండమంతటిని సృష్టికర్తగా ఉండి, మళ్ళీ పోషణకర్తగా ఉండి, లయించేకర్తగా ఉండి, సర్వవ్యాప్తిగా ఉండి, మళ్ళా సర్వసాక్షిగా ఉంటూ, దాంతో సంగమించకుండా సర్వసాక్షిగా ఉంటూ, తాను మాత్రం ఎట్టి పరిణామమును పరమాత్మ పొందకుండా ఏ విధంగా ఉన్నాడో, ఆ పొందే పరిణామాలు పొందేటువంటి కిందున్నాయి. తాను పరిణామం చెందడము, దీనిలతో వికారం చెందడము, ఇక్కడ జరిగే వాటితో లేకుండా ఏ విధంగా సాక్షిగా ఉన్నాడో, తాను ఎట్టి పరిణామమును పొందకుండా ఉన్నాడు. అట్టి కూటస్థ ప్రతిబింబము అయినటువంటి జ్ఞాత, అటువంటి కూటస్థ ప్రతిబింబంగా ఉండేటువంటి జ్ఞాతేమో పిండాండంలో జ్ఞాతగా పిలువబడుతున్నటువంటి కూటస్థుడు ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో ఉంటేనేమో విచారణ జరుపుకుంటూ పోయి తాను ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో, తుర్యావస్థ స్థితిలో ఉండి సాక్షిత్వంగా ఉన్నప్పుడేమో ప్రత్యేగాత్మగా ఉన్నాడు జీవుడు. విచారణ చేసినటువంటి ప్రత్యేగాత్మ స్థితిని అర్థం చేసుకున్నవాడు. అట్లే పరమాత్మగా ఉన్నాడు, సమిష్టిగా ఉన్నాడు. ఆ రెండు ఒక్కటేనని నిరూపించడానికి విచారణ అంతా చేశారనుకో. ఇట్టి కూటస్థ ప్రతిబింబమైనటువంటి జ్ఞాత, ఆ కూటస్థ ప్రతిబింబంగా ఉండేటువంటి జ్ఞాత పిండాండమునందు స్వయం కూటస్థ స్వరూపుడైనటువంటి జ్ఞాత ఈ పిండాండంలో స్వయంగా కూటస్థ స్వరూపుడుగా ఉన్నాడు. తనని నిజమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు, ప్రత్యేగాత్మగా ఉన్నటువంటి సాక్షిత్వంతో ఉన్నటువంటి వాడు. ఆ జ్ఞాత బ్రహ్మాండమునందు, మళ్ళీ ఆ జ్ఞాతే బ్రహ్మాండమునందు అదే లక్షణాలతో సర్వ విలక్షణంగా సర్వసాక్షిగా ఉన్నందువల్ల ఈ జ్ఞాతే పిండాండంలో ఈ విధంగా ఉన్నాడు, బ్రహ్మాండంలో కూడా ఆ విధంగా సర్వలక్షణాలతో సర్వ విలక్షణంగా ఈ లక్షణాలతోనంటే సాక్షిత్వ లక్షణాలతో సర్వ విలక్షణంగా సర్వసాక్షిగా ఉన్నాడు. సంగమించినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇక్కడ పిండాండములో నుంచి విచారణ జరిపి ప్రత్యేగాత్మ స్థితి లేకపోయినటువంటి వాడే విచారణ జరిపితే ఈ విషయం తెలుసుకుంటే అక్కడ సర్వసాక్షిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలోనూ ఉన్నాడు ఈ జ్ఞాతే. ఈ రెండు ఒక్కటిగా ఈ సర్వసాక్షిగా ఉన్నందున నేను అన్నది ఎట్టి పరిణామమును పొందట్లేదు. అన్ని యథార్థ నేనుగా ఉండేటువంటిదే అది ఎట్టి పరిణామాన్ని పొందట్లేదు. పరిణామం అంతా వ్యావహారిక నేనే పొందుతోంది. నిజమైనటువంటి ఆ యథార్థమైనటువంటి నేను పొందట్లే. నేను అనేది ఎట్టి పరిణామమును పొందట్లేదు. అంటే నేను అనేటువంటి నిజనేను తెలుసుకున్నటువంటి ఆ నిజనేను ఏ పరిణామం పొందట్లే. కానీ జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే అవిద్య చేత వ్యవహారిక నేను లేకొచ్చి దిగొచ్చి నేను ఇదంతా చేశాను, నేను లేకపోతే అది చేయవుడు చేసిరి, నేను లేకుండా ఏది కాదు అనేటువంటి భావన అంతా కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఉంది, పైన లేదు. ఆ కింది పరిణామాలన్నీ కూడాను జీవుడుగా కిందికి వస్తేనే ఉన్నాయి. కానీ జీవుడుగా ప్రత్యేగాత్మ స్థితిలో జ్ఞాతగా ఉండి సాక్షిగా ఉంటే ఆ సాక్షిగా ఉన్నటువంటి జ్ఞాతకి ఏమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో, సర్వలక్షణ విలక్షణంగా ఉన్నాడో, ఆ సర్వలక్షణ విలక్షణంగా ఉన్నదే సర్వత్రా ఉన్నది, జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నది. అది ఎట్టి వికార పరిణామాలు పొందట్లే. కాబట్టి ఆ సర్వసాక్షిగా ఉన్నటువంటి నేను అనేది ఎట్టి పరిణామమును పొందట్లేదు. ఆ నిజనేను ఎట్టి పరిణామమును పొందట్లేదు, ఎట్టి కర్మలను చేయట్లేదు. పిండాండ సాక్షి అయినటువంటి జ్ఞాత, ఆ పిండాండంలో సాక్షిగా ఉండేటువంటి జ్ఞాత బ్రహ్మాండ సాక్షి అయినటువంటి కూటస్థుడు. బ్రహ్మాండ సాక్షి అయినటువంటి కూటస్థు ఎవరు? పరమాత్మే. ఆ రెండు కూడా ఇరువురు కూడా లక్షణ రీత్యా సమాలు. లక్షణ రీత్యా ఇద్దరు కూడా సమములే.
ఎవరిద్దరు? జీవుల్లో ఉన్నటువంటి యథార్థ నేనుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మ, బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ. లక్షణ పరంగా చూసుకుంటే ఇద్దరూ కూడా ఇరువురు లక్షణరీత్యా సమాలే, ఇద్దరూ ఒకటే. కాబట్టి అలా గుర్తిరిగినటువంటి వారు, అట్లా గుర్తిరిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు బ్రహ్మజ్ఞానులు. అట్లా ఎవరైతే గుర్తిరిగి ఉంటారో, అట్లా అశరీరుడైన గురుమూర్తి గురుమూర్తికి తెలుసు తాను వ్యావహారిక నేనుగా ఉన్నటువంటిది కాదు, నేను ఏదైతే నేనని గుర్తించబడుతున్నటువంటిది అన్నిటికీ ప్రకాశమిస్తున్నటువంటి నేను అయినప్పటికీ, సాక్షిగా ఉన్నప్పటికీ, ఆ సాక్షిత్వము అనేదే దాని యొక్క ప్రకాశం చేతనే ఇది వ్యవహరించి కర్మలను తెచ్చుకొని మళ్ళీ జన్మలకు కారణమైన దానిగా ఉంది కాబట్టి, ఆ సాక్షిత్వ రహితాన్ని కూడా తాను అచల గురుమూర్తి దగ్గర పొంది ఉంటాడు కాబట్టి, సాక్షిత్వ రహిత స్థితి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి గుణాలతో కూడనటువంటి, వ్యక్తం కానటువంటి, అంటే ఓంకు పూర్వమే, ఓం ఏర్పడటానికి ముందే ఉన్నటువంటి అవ్యక్త స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి పోయి ఉంటాడు కాబట్టి, ఆ అవ్యక్త స్థితిలో ఉండేదానికి వ్యక్తమైండేదంతా కలగా ఉంటుంది కాబట్టి తాను పుట్టాడు, తాను ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు, తాను వ్యవహరిస్తున్నాడు అనేదంతా కలగా మారిపోయి ఉంటుంది. అశరీరుడుగా మారినటువంటి గురుమూర్తికైనా లేదా శిష్యునికైనా, గురువు కానీ కాకపోని శిష్యుడుగా ఉండేవాడు పొందినా అంతే, అదే స్థితే ఇంకా. కాబట్టి శిష్యుడు గురువు లేరింకా. శిష్యునికి ఆ స్థితి గురువు పొందించాడంటే శిష్యుడు లేడు, ఆ గురువు లేరు కదా. అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉంటే వాళ్ళకి ఇంక ఇది లేదు, అది లేదు. వాళ్ళెప్పుడూ దీనితో తాదాత్మ్యం చెందరు. ఇంక నిజ నేనును కూడా భావించరు. నిజ నేను, యథార్థ నేను ఏదైతే ఉందో, పరిణామ వికారములు లేనటువంటి స్థితిలో ఉండి ప్రకాశాన్ని కలుగజేస్తున్నటువంటి నేనును తెలుసుకున్నప్పటికీ వాళ్ళు, మళ్ళా వ్యవహారిక నేను యొక్క తేడాను దాన్ని తెలుసుకున్నప్పటికీ, ఆ నిజ నేనుగా కూడా వ్యవహరించే స్థితిలో నుంచి దాటుకొని ఉంటారు. అచల బోధస్తులుగా ఉండి అచల సిద్ధాంతంలోది అర్థం చేసుకొని ఈ విధంగా గురు సూచన పొందిన వాళ్ళు. కాబట్టి అలా గుర్తిరిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానులుగా ఉన్నారు. ఈ రెండింటి తేడాను కూడా గుర్తిరిగి, తాము నిజనేనుడుగా ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపంగా ఏదైతే కదలకుండా వ్యవహారికం లేకి రాకుండా ఉందో, దేని ప్రకాశం చేత వచ్చేదైతే ఉందో అదేమో వ్యవహారిక నేనుగా జీవాత్మగా ఉంది. దానికి అతీతంగా నాలోనే ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మ చలనం లేకుండా, అంటే కింది దానితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఉండి అన్నీ దాని వలనే జరుగుతున్నప్పటికీ ఏదైతే ఊరికే ఉందో అది పరమాత్మగా, అది కూడా నాలోనే ఉంది. జీవాత్మ పరమాత్మలు రెండు కూడా అక్కడ ఉన్న స్థితిలో కిందికి రాకుండా ఉన్నటువంటి, ఈ దేని చేత కొట్టబడకుండా ఉన్నటువంటి ఏదది వచ్చింది అనాహత చక్రం వద్ద ఉన్నటువంటి బుద్ధి గుహలో ఉన్నటువంటి నేను, యథార్థ నేనుగా ఉన్నటువంటి, దీంతో తాదాత్మ్యం చెందినటువంటిది. ఈ రెండిటి తేడాను తెలిసి ఉన్నప్పటికీ, ఎవరైతే ఆ తేడాను తెలిసి ఉన్నప్పుడు గుర్తిరిగినటువంటి వారు ఉంటారో, ఎవరైతే దానిలోని తేడాను తెలిసి దానికి నేనుగా ఉంటారో వాళ్ళు ఇది మనకదే శివజీవైక సంధానము. జీవుడు ఈశ్వరుడు ఏకస్థితి పొందేటువంటి మార్గాన్ని ఈడ మనకి ఇది ఉదాహరణ తీసుకొచ్చి తెలియబట్టాడు. ఇది సమములు రెండు ఒకటే, ఈ రెండు ఒకటే, ఈ రెండు సమములే. సమములు అదే పిండ బ్రహ్మాండంబులు ఈ రెంటిలోన రెండు అహములు ఖండములు నాలుగు కూడి అఖండంబగు ఎరుక రూపు గణరామా తండ్రి. ఆ అఖండ రూపమైనటువంటి ఎరుకను ఇదే, ఇది తెలిపినటువంటి గనుడే తల్లిదండ్రి. తెలియబడిన అది తెలిసి మళ్ళా తెలిసినటువంటి దాంట్లో నిలిచిపోయి ఉండి దాంట్లో దాన్ని గుర్తిరిగి అది కూడా లేనిదనే తన భావనలో తెలిసి ఉంటాడు. అది కూడా లేనిదనేటువంటి భావనలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానులు, బ్రహ్మనిష్ఠులు, బ్రహ్మానుసంధాన పరులు. వాళ్ళు బ్రహ్మ విధులు అని వాడిండే పదం కూడా వాళ్ళకే సరిపోతుంది అని ఇక్కడ వాడారు. బ్రహ్మ విధులు అనేది కూడా మనకు అక్కడ వచ్చింది. బ్రహ్మ విధులు ఎవరెవరయ్యా అంటే ప్రత్యేకంగా వివరించి మన పరిపూర్ణ బోధ, పరిపూర్ణ దర్శనం ఎలుపుకుర్తి వీర వెంకటరామచంద్రరావు దాంట్లో బ్రహ్మ విధులు అనే దాని గురించి వచ్చింది. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా వచ్చింది. ఏమిటి అది, మన అనుభవానంద స్వామి రాసిందే వేదాంతాతీత అచల సింధువులో కూడా వచ్చింది.
వారు ఆ రకముగా సమస్తమైనటువంటి సృష్టిని కూడా తాను బ్రహ్మమే అనే రీతిలో చూసేటటువంటి వారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారంటే సమస్తమైనటువంటి సృష్టిని కూడా, సమస్తంగా ఉండే సృష్టిని కూడా తాను బ్రహ్మమే అనే రీతిగా, ఆ సృష్టి కూడా తానే, దాంట్లో నుంచి వేరుగా దేన్ని చూడడు. సమస్త జీవులు మరియు సమస్త సృష్టి సమస్తము కూడా ఆ తాను బ్రహ్మమే, సమస్తంలో భాగంగా తాను కూడా ఉన్నట్టు తాను కూడా బ్రహ్మమే అనేటువంటి రీతిలో చూసేటటువంటి వాడు ఈ రకంగా ఆత్మను, బ్రహ్మమును ప్రతిపాదిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. ఈ రకంగా ఆత్మాన్ని, బ్రహ్మమును రెండింటిని ప్రతిపాదించుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇక దీనికి వాక్యం మళ్ళా ఉదాహరణగా మళ్ళా కొందరు చెప్పారు. ఉదాహరణకు కొందరు ఊరేగింపుగా వెళ్తున్నారు. అంతా ఊరేగింపు పోతున్నారు అనుకో. మనం నగర సంకీర్తన చేస్తామే అట్లా. ఊరేగింపుగా వెళ్తున్నారు. అందులో కొందరు గొడుగులు వేసుకున్న వారును, కొందరు వేసుకొని వారు, ఓహో! ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనకు శ్లోకంలో వచ్చిన అంశం ఈడ వస్తాను చూడండి. అది అక్కడ ఛత్రి అంటే గొడుగు. అయితే ఈ పదం వాడారు. ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు దానికే. అది ఇంకా ఇంకో కమ్మరి ఉదాహరణ వారి చెప్తున్నాడు. కమ్మరి ఉదాహరణ చెప్పి మళ్ళీ ఆ ఛత్రి ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అప్పుడు డాకలి గురించి అప్పుడు చెప్పే కదా, ఇప్పుడు ఛత్రి గురించి చెప్తున్నాడు. అందరూ కలిసిపోతున్నారు. అందులో కొందరేమో గొడుగులు వేసుకున్న వారు ఉన్నారు. కొందరేమో వేసుకొనని వారును ఉన్నారు. అయినప్పటికీ గొడుగులు లేని వారును కూడా కలిపి గొడుగుల ఊరేగింపు వెళుచున్నదని చెప్పుచున్నాం. అంతా గొడుగులు పట్టుకొని ఊరేగింపు గొడుగులతో పోతున్నారు వాళ్ళు అని అంటున్నాం. కానీ అందరూ పోవట్లే. కొందరు మాత్రమే గొడుగులు పట్టుకొని పోతున్నారు. కొందరేమో వాళ్ళలో సమూహంగా వెళ్తున్నారు అంతే. అటులనే కర్మఫలం అనుభవించినది జీవాత్మయే అయినప్పటికీ కర్మఫలాన్ని అనుభవించేది ఎందుకంటే తాను కర్తగా భావించి కర్మను తెచ్చుకుంటున్నాడు కాబట్టి జీవుడు దీంతో తాదాత్మ్యం చెంది ఆ కర్మఫలను అనుభవించేదేం జీవాత్ముడే అయినప్పటికీ సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమాత్మ అంతటా నిండి ఉన్నప్పటికీ, అంతటా సర్వవ్యాపుడైనటువంటి పరమాత్మ ఏమో అంతటా ఈ జీవిలోనే కాకుండా సర్వత్రా నిండి ఉన్నప్పటికీ పరమాత్మను పొందుటకు శ్రేష్టమైన స్థానము ఈ శరీరంలోని హృదయాకాశం అనబడు బుద్ధి గుహ అని చెప్పబడింది. కాబట్టి హృదయాకాశంలో బుద్ధి గుహలో నిజనేనుగా ఉండేటువంటి నువ్వు, పరమాత్మగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ పరమాత్మలు, జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క యథార్థ స్థితిలోనేమో వాళ్ళు ఊరికే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ జీవాత్మగా ఉండేవాడు ఏ విధంగా పనిచేసి ఈ కర్మఫలాన్ని వీడు అనుభవిస్తున్నట్టుగానే చూసే రకంగా పోతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఇదంతా కూడాను అందరికీ అంటున్నామో ఆ తడవకుండా ఉండేవాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు. సమూహంలో గొడుగులు గుంపు పోతా ఉన్నా కూడా తడిసేవాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు. ఆ విధంగా ఆ శ్రేష్ఠ పరమాత్మను అర్థం చేసుకొని పొందుటకు సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమాత్మను చేసుకునే హృదయ స్థానం ఏదైతే ఉందో హృదయాకాశం అని చెప్పబడిండేది ఆ బుద్ధి గుహ అందే చెప్పబడింది. ఆ బుద్ధి గుహలోనే ఉంది. ఏది డాకలిగా ఉండి ఏ పని చేయకుండా సర్వమునకు కారణమై ఆ సర్వమునకు కారణమైనటువంటి వస్తువు, ముడి వస్తువు, ఆ వస్తువును తయారు చేసే ఊహ ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎక్కడ కలుగుతున్నాయంటే ఇక్కడ అంతరంగ చైతన్యానికి స్థావరాలైనటువంటి మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారంలో ఇవన్నీ రూపుదిద్దుకొని దీంతో నుంచి వ్యక్తమై బయట పనులన్నీ చేస్తుంది. ఆ కొడవలి ఆకారము, ఆ పనిముట్టును ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దడం ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో నుంచి కిందికి వచ్చినాయి. దీనికి కలగజేసింది మాత్రం అదే అయినప్పటికీ అది ఊరికే ఉంది. ఇది మళ్ళా మొత్తం దాన్ని ఆకృతులు తయారు చేసి పెట్టేసింది. కాబట్టి దానికి ఆ విధంగా చెప్పినారే, ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి పరమాత్మను పొందే శ్రేష్టమైన స్థానం యాడో ఉంది. పోయి అవన్నీ చూడు, అవన్నీ తీర్థాలని తిరుక్కొని రా అని కాదు. దాన్ని పొందే శ్రేష్టమైన స్థానం నీ లేఖను వెనక్కి గనక అంతరంగిక యజ్ఞంలో చేసుకుంటూ పోతే నీ శరీరంలో అన్నటువంటి హృదయాకాశమైనటువంటి బుద్ధి గుహ అని చెప్పబడింది. కాబట్టి ఆ పరమాత్మను పొంది నువ్వు అదే నేనని తెలుసుకొని ఆ విధంగా చేయడానికి ఎక్కడో పోయి కాదు, నీ హృదయాకాశంలో అనే బుద్ధి గుహ ఏదైతే ఉందో సర్వమునకు ప్రకాశం కలగజేసే ఆత్మ యొక్క స్వరూప స్థానం
ఆ స్థానంలోనే నువ్వు ఈ పరమాత్మను పొందే కూడా ఇది అర్థం చేసుకునే కూడా అవకాశం దీంట్లో ఉంది. ఎక్కడో అంతరక్క తిరిగి కాదు. నీలేకి నువ్వు తిరిగితే నీలేకి వెనక్కి పోయి విచారిస్తే ఇక్కడే ఉంది. హృదయాకాశం అనే బుద్ధి గుహ ఏందే ఉంది. ఈ విచారణ అంతా దానికే తీసుకొచ్చి చెప్పాడు. ఇట్లా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెనక్కి విచారణ చేసుకుంటూ నీలేకి నువ్వు పోయి అక్కడ స్థిరపడు అని. యథార్థ నేను యథార్థంగా ఉంది, నిజనేనుగా ఉంది, వ్యవహారం చేయకుండా ఉంది. వ్యవహారం చేసే నేను మిగతాటివన్నింటినీ చేస్తోంది. మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనే దాంట్లో నేననేది ఏర్పడి మళ్ళీ అది నేననేది కిందికి వ్యవహారికం లేకొచ్చి శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది కంటికి కనపడుతున్న జగత్తుతో తాదాత్మ్యం చెంది సర్వ వ్యవహారములు ఇది చేస్తోంది. అది ఊరికే ఉంది యథార్థ నేను అని చెప్పబడింది. విశేష వ్యాఖ్య ఛత్రిన్యాయము దీనికే చెప్తున్నాడు. దీనినే ఛత్రిన్యాయం అంటారు. ఈ ఛత్రిన్యాయాన్ని ఉపమానంగా ఇక్కడ ఇచ్చారు అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏమిటంటే మనం రోడ్డు మీద నిలబడి చూస్తున్నాం. మనమేమో ఊరికే చూస్తున్నాం ఓ చోట నిలబడి. అక్కడ ఒక ఊరేగింపు వెళ్తోందట. అక్కడ ఊరేగింపు పోతోంది. ఏ ఊరేగింపు అంటే గొడుగుల ఊరేగింపు వెళ్తోందట. గొడుగులన్నీ తీసుకొని గొడుగుల ఊరేగింపు వెళ్తోంది. అంటే అనేక మంది ప్రజలు ఊరేగింపుగా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు. ఆ వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళలో ఆ వెళ్ళే వాళ్ళలో ఎక్కువ మంది గొడుగులు వేసుకొని వెళ్తున్నారు. ఆ వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తున్నారంటే గొడుగులు పట్టుకొని పోతున్నారు. కొంతమంది గొడుగులు వేసుకోకుండా కూడా వెళ్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో ఆ గొడుగులు పట్టుకోకుండా పోతున్నారు. కానీ ఎక్కువ మంది గొడుగులు వేసుకొని వెళ్తూ ఉండడం వలన అది కనపడినందువలన మనకేమో ఇక్కడ దూరంగా ఉండి చూస్తాండే వాళ్ళకి ఏం కనపడుతోంది? వాళ్ళందరూ గొడుగులు పట్టుకొని పోతున్నారు అని కనపడుతోంది. ఆడేమో చాలా మంది ఉన్నారు మనుషులేమో పోతాండేవాళ్ళు. గొడుగులు పైకెత్తుకొని ఉండేందువల్ల వానకు తడవకుండా గొడుగులే కనపడుతున్నాయి. కిందున్న మనుషులు కనపడకుండా. కాబట్టి అనేక మంది పోతూ ఉన్నారు. కనబడినది మనకు కనపడినదేమో గొడుగులు కనపడినాయి కాబట్టి ఆ కనబడినటువంటిదే సత్యముగా భావించి ఆ కనబడిన దాన్నే సత్యంగా భావించి అర్ధ ప్రమాణమును స్వీకరించి పూర్తి ప్రమాణం కాదు, సగం ప్రమాణం కనపడతానేదేమో సగం ప్రమాణం. నిజానికి పోయి చూస్తేమో అనేక మంది ఉన్నారు ఆడ. గొడుగులు లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దానిల కింద. అర్ధ ప్రమాణాన్ని స్వీకరించి మిగిలిన గొడుగులు వేసుకొని వారిని ప్రధానంగా స్వీకరించకుండా ఆ మిగిలిన గొడుగులు వేసుకోకుండా కూడా కొందరు పోతున్నారు అనేదేమో సగం ప్రమాణం. సగమేమో మనకు కనపడతాండే అర్ధ ప్రమాణం ఏంటి అంటే అన్ని పైన కనపడతానేటివేమో గొడుగులు కనపడుతున్నాయి. మనం ఓ చోట దూరంగా ఎత్తులో నిలబడి చూస్తున్నాం. ఆ గొడుగులు అడ్డం ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని గొడుగులే కనపడుతున్నాయి. కాబట్టి గొడుగుల ఊరేగింపు జరుగుతున్నది అని ప్రకటించాం. నిజానికి మనుషుల ఊరేగింపు జరుగుతుంది ఆడ. అందులో కొంతమంది గొడుగులు వేసుకున్నారు అంతే. మనం అనేది ఏంటంటే గొడుగులు ఊరేగింపు జరుగుతుంది అన్నాం దూరం నుంచి. ఆ రకంగానే జీవాత్మ పరమాత్మ ఒకే స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ జీవాత్మ పరమాత్మ ఒక స్థానంలోనే ఉన్నప్పటికీ ప్రధానంగా 90% మంది జీవులందరూ కూడా కర్మఫలాన్ని ఆశ్రయంగా స్వీకరించి 90% మంది అంతా కూడా వాళ్ళు ఏంది కర్మఫలాన్ని ఆశించే పనిచేస్తూ ఉన్నారు. తన నిజ నేనును గుర్తించకుండా విచారణ జరపలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి దాంతో పని లేదు. ఎవరైతే వైరాగ్య భావంతో విచారణ కాటికి పోయినారో అందుకు ఆ విచారణ కాటికి పోయిన వాళ్ళు ముందు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోను ఆయన అని చెప్పి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోమని చెప్పారే. అది తెలుసుకున్న తర్వాత రాపోని రమణ మహర్షి చెప్పినట్టు ఆ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకునే భాగంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉన్నారు. అయితే ఈ చూసే వాళ్ళకి ఏం కనపడుతోంది దూరం నుంచి? కర్మఫలాన్ని ఆశ్రయించి కొందరున్నారు. ఆ ఆశ్రయించకుండా నిజమైన ఊరికే ఉంది. కానీ జీవాత్మ పరమాత్మ కూడా ఇదే విధంగా ఒకటే స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ ప్రధానంగా 90% మంది జీవులంతా కూడా కర్మఫలాన్ని ఆశ్రయంగా సేకరించి కర్మచక్రంలో పరిభ్రమిస్తూ కర్మచక్రంలో తిరుగుతూ తాము కర్మఫల సంగులుగా ఉండడం చేత ఆ కర్మఫలాన్ని తాము దాంతో సంగత్వం చెంది ఉండడం చేత మళ్ళా సుఖభోక్తగా ఉండడం చేత దాంతో పొందే సుఖం ఉంటుందే. కర్మఫలం వచ్చిందే ఏదైతే కర్మ చేసావంటే పని చేసావు దాని యొక్క ఫలితాన్ని మళ్ళా నువ్వు అనుభవించేటువంటి సుఖభోక్తగా ఉండడం చేత ఆ సుఖ పిపాసిగా ఆ సుఖాన్ని పొందాలనే కోరిక మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నందువల్ల పిపాసి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కోరిక పుట్టడం. ఆ సుఖ పిపాసగా ఉండడం చేత జీవాత్మ కర్మఫలము అనేటువంటి చక్రంలో తిరిగిపోతూ ఉన్నది. ఆ జీవాత్మ ఏ విధంగా అవుతుందంటే కర్మఫలంలో తిరిగిపోతూ ఉంది. అట్లా వెళ్తున్న వారందరినీ జీవులు అంటే వెళ్తున్న వాళ్ళందరినీ జీవులు అంటే అదే స్థానంలో ఉన్నటువంటి
పరమాత్మ యొక్క ప్రాసంగికమును విస్మరించినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి వెళ్తున్న వారిని అందరినీ జీవులు అని అంటున్నాం బయట నుంచి పైన ఇట్లా చూసి. నిజానికి దాంతో సంగమించకుండా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొందరు ఈ జీవులందరిలోనూ ఉన్నటువంటి స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ జీవులుగా భావించబడే వాళ్ళలో కొంత నిజనేను తెలుసుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంగత్వం చెందకుండా ఉన్నారు. పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నారు సంగత్వం చెందకుండా. కాబట్టి సంగత్వం చెందకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ వెళ్తున్న వాళ్ళందరినీ జీవులు అంటే అదే స్థానంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క ప్రాసంగికమును అంటే సంగత్వం చెందకుండా ఉన్నటువంటి దీన్ని విస్మరించినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఇది సరైన విధానం కాదు. కాబట్టి గుంపును ఊరికే చూసి పైనుంచి అన్నట్టుగా కాదు. యథార్థమునకు జీవులే ప్రధానమని అనుకోవడం తప్పు కదా. యథార్థానికి జీవులే ప్రధానము అని అనుకోవడం కూడా తప్పు. సర్వసాక్షి అయినటువంటి పరమాత్మను ప్రధానంగా స్వీకరించినట్లయితే దీనికి కారణంగా ఉన్నటువంటిది ఆత్మ పరమాత్మలుగా 2 అంశాలుగా చెప్పబడుతున్న 2 అంశాలు నీ బుద్ధి గుహయందే ఉన్నప్పటికీ దాంట్లోనే ఉండి ప్రకాశం కలగజేసినప్పటికీ వ్యవహర్తగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వాడు జీవుడుగా ఉన్నవాడు నిజనేనుగా ఉండి కూడా అంటే నిజనేనుగా ఉన్నటువంటి వాడే పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నాడు. నిజానికి ఉన్నా కూడా ఎప్పుడైతే జీవుడుగా తాదాత్మ్యం చెంది వ్యవహారం చేసినాడో కర్మఫలం కోసము కర్మ చేసినాడో అటువంటి చేసినటువంటి వాడు జీవుడుగా పరిగణించబడుతూ ఆ జీవులే ప్రధానం, ఇవన్నీ చేస్తాండేది నేను జీవుడు అని అనుకునేటువంటి స్థితిలోకి వచ్చినాడు. కానీ సర్వసాక్షి అయినటువంటి పరమాత్మను గనక సర్వసాక్షిగా ఉండేది కూడా నాలోనే ఉండేటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో ఉంది. దానికి ఆత్మస్థితిలో ఉండేవాడు కూడా సంగమించకుండా ఉన్నాడు పరమాత్మతో పాటుగా. దేని ప్రకాశం చేత అయితే అంతరంగిక చైతన్యం పనిచేస్తోందో అది మాత్రమే కిందికి తాదాత్మ్యం చెందుతోంది. మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారమైన 4 వేరు పనుల ద్వారా అది వ్యవహరిస్తోంది అని వ్యవహరించేది అని తెలుసుకొని పరమాత్మను ప్రధానంగా స్వీకరిస్తే కనుక ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని జీవుల్లో ఉండేటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని నాకు వివరించిన అన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని దానిగా నువ్వు వ్యవహరిస్తే కనుక వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ బుద్ధి గుహలో ఉండేటువంటి పరమాత్మ స్థితిని తాము అర్థం చేసుకొని తాము ఆ పరమాత్మగా ఉన్న తామేను అదే ఎప్పటికీ పరిణామ వికారం లేనట్టుగా ఉంది. దాని చైతన్యం చేత ఏదైతే తాదాత్మ్యం చెంది జీవుడుగా నామరూపత్వమైన దాంతో సర్వవ్యవహారములు చేసే వ్యవహారనేనే కర్మ చేసి కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి మళ్ళీ వీటిని మూటగట్టుకుంటోంది జన్మలెత్తడానికి. కాబట్టి దానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి సర్వసాక్షి స్థితిలో కనుక నువ్వు పరమాత్మ స్థితిలో నువ్వు ఉంటే ఆ స్థితిలో నుంచి మళ్ళా పోగొట్టే స్థితి అనేది మళ్ళా నీకు కుదిరించడానికి, మామూలుగా కుదిరించడానికే నీ నిజస్వరూపం కుదిరించడానికే ఇంత పొడవంతా తీశారు. మళ్ళా ఇంకా మహావాక్యాల కాడికి రాలే, ఇంకా ముందు వస్తాయి. మళ్ళా మహావాక్యాల కాడ నువ్వు అది ఎట్లయినావు అనే దాని కాడికి స్థిరపడేదాకా సాక్షి స్వరూపాన్ని విచారించడమే అవుతుంది. ఆ తర్వాత అతీత భావన అనేది ఇంకా చాలా ముందుకు పోయిన తర్వాత. సరే, సమయం అయింది. మంగళం చెప్పు వెంకటేశ్వరం. జై సద్గురు మహారాజుకు జై. స్థిరముగు మీ పదవిని సుస్థిరముగ సంస్థాపనంబు చేసి జనులకు పరిపూర్ణ బోధ ప్రకటపరచిన మరి శివరామానులకు మంగళమనరే. ఆదిలాకిప్పుడు మంగళమనరే. పొంగుచు సిద్ధాంత పూర్ణులయ్యరు కాను భంగపరచిన గురు పరంపరులకు మంగళమనరే. తత్పీఠమునకు మంగళమనరే. నిరతము జగములు మీరియు మరుపును ఎరుకయునుగాక మాయయు లేకన్
పరిపూర్ణమైనట్టి గురునకు మరి మరి విశ్రాంతి జంది మంగళమనరే నిత్యము శుభ మంగళమనరే అంగలింగములకు అతీతమగు మాయ సంగరహిత గురు సభకు అధ్యక్షులకు మంగళమనరే నిత్యము శుభ మంగళమనరే మరియును పీఠస్థులకును పరమతత్వ విచారులకును నిరతము వేదాంత సభలో నిలకడైన సాధు జనులకు ఆరతి దిగో మంగళారతి దిగో సద్గురుమూర్తులకు ఆరతి దిగో మంగళారతి దిగో మంగళం గురుదేవాయ మానీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ సద్గురు శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. శ్రీ జ్ఞానాజ్ఞానాతీత అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురుభక్త మండలీకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురు ప్రభు సద్గురుదేవ. అందరికీ నా నమస్కారాలు గురుదేవ. జై